ضرور استقبالیہ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فیض صاحب اب 61 گروپ آج سے ہم لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب اس گروپ کا نام رکھا ہے 99 گروپ گرین فاؤنڈیشن کے نام سے آج سے یہ وجود میں آیا ہے۔ تو ہمارے سارے کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ اب یہ نام رکھا ہے۔ اب آئے جناب، میں دوں گا دعوت خطاب کے لیے، جو کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی ذاکر حسین عادل صاحب ہیں، ہیومن رائٹس کے چیئرمین بھی ہیں، بہت سارے ان کے خدمات ہیں۔ تو میں ذاکر صاحب سے کہوں گا کہ آئے اور کچھ اس لیے کہ آپ کا علاقہ بھی اورنگی ٹاؤن ہے تو قیس منصور صاحب کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ جناب ذاکر حسین، ارے سر ارے وہ کیا نہیں ہو یار، جھگڑا ہوا ابھی۔ اصل میں قیس منصور صاحب میں دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو شخصیت ہے، اچھے جذبات رکھتے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے چونکہ شاعر بھی ہوں میں، اور شعروں میں میں چاہوں گا کہ جو انہوں نے اظہار کیا اپنے جذبات کا، شاید کسی حد تک میں اس کو کچھ عکاسی کر سکوں۔ اس کے بعد پھر میں 99 کے حوالے سے بھی کہہ دوں گا، لیکن میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں اس میں کہ اداسیوں میں چمک خوشی کی، خزاں میں فصل بہار دیں گے۔ ان کی طرف سے ہے، اداسیوں میں چمک خوشی کی، خزاں میں فصل بہار دیں گے، ہم آ گئے تو کلیوں گل کیا، یہ سارا گلشن نکال دیں گے۔ چمک خوشی کی، خزاں میں فصل بہار دیں گے، ہم آ گئے تو کلیوں گل کیا، یہ سارا گلشن نکھار دیں گے۔ نہ عامروں سے بنی ہے اپنی، نہ غاصبوں کے حمایتی ہیں، نہ عامروں سے بنی ہے اپنی، نہ غاصبوں کے حمایتی ہیں، محبتوں کے سفیر ہیں ہم، عداوتوں میں بھی پیار دیں گے۔ غاصبوں سے بنی ہے اپنی، نہ عامروں کے حمایتی ہیں، محبتوں کے سفیر ہیں ہم، عداوتوں میں بھی پیار دیں گے۔ اگر کڑا وقت ہے تو یہ بھی، اگر کڑا وقت ہے تو یہ بھی محبتوں سے ہی سہل ہوگا، اگر کڑا وقت ہے تو یہ بھی محبتوں سے ہی سہل ہوگا، وگرنہ جذباتیت کے نعرے لگے تو جیتے جی مار دیں گے۔ اگر کڑا وقت ہے تو یہ بھی محبتوں سے ہی سہل ہوگا، وگرنہ جذباتیت کے نعرے لگے تو جیتے جی مار دیں گے۔ سزائے دار و رسن سے سہ میں نہ ہم کو جیلیں ڈرا سکی تھی، شاید دیکھیے گا، سزائے دار و رسن سے سہ میں نہ ہم کو جیلیں ڈرا سکی تھی، سو اب بھی ہم کو نہ تم ڈراؤ کہ اب بھی ہم اعتبار دیں گے، اب بھی ہم کو نہ تم ڈراؤ کہ اب بھی ہم اعتبار دیں گے۔ اگر نہ کام آ سکیں گے جنتا کے تو نہ حائل رہیں گے ہرگز، اگر نہ کام آ سکیں گے جنتا کے تو نہ حائل رہیں گے ہرگز، یہ تخت پیروں سے رون دیں گے، یہ تاج ٹھوکر میں مار دیں گے۔ اگر نہ کام آ سکیں گے جنتا کے تو نہ حائل رہیں گے ہرگز، یہ تخت پیروں سے رون دیں گے، یہ تاج ٹھوکر میں مار دیں گے۔ یہ کم نگاہوں سے کوئی کہہ دے ہم انقلاب سحر ہیں عادل، یہ کم نگاہوں سے کوئی کہہ دے ہم انقلاب سحر ہیں عادل، جو تیرگی میں بھٹک رہے ہیں ہم ان کی قسمت سنوار دیں گے۔ کم نگاہوں سے کوئی کہہ دے ہم انقلاب سحر ہیں عادل، جو تیرگی میں بھٹک رہے ہیں ہم ان کی قسمت سنوار دیں گے۔ ان سے میری طبیعت ناساز تھی، لیکن ہم عالم فارسی صاحب کی محبتیں اور پرانا جو ہمارا دوستانہ ان کا ہے، میں نے کہا کہ ہر صورت میں آج پہنچنا ہے، تو میں یہاں آیا اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ ویسے تو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اصل میں 2-3 چیزیں یہ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں NGOs جو ہے، سوشل ورک تو بہت بڑا کام ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میں وہ شخص ہوں کہ میرا قطعی سیاست سے کبھی تعلق ہے، میں نے سیاست کو لائک کیا ہے، سیاست میں انسان بن جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو ہم آزادانہ طور پہ شاعر ادیب آدمی آپ کو پتہ ہے مزاجن جو ہے تھوڑا بہت آزاد ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے جدوجہد ہمیشہ ایز اے سوشل ورکر ہی رکھی۔ اور الحمدللہ مسٹر ولیم لاڈلے صاحب جب آئے تھے اسلام آباد میں تھا تو ان دنوں ملاقات ہوئی، تو بڑے وہ لوگ متاثر ہوئے، پہلے انہوں نے ہماری تحریریں چھپی تھی ہر اخبار میں، ترجمے کیے، تو پھر مجھے بلایا وہاں، اور باقاعدہ اس زمانے میں میری رابنسن تھی ہائی کمشنر UNO کی، تو انہوں نے مجھے
اس के लिए रिकमेंड किया और मिस्टर विलियम रैडले के ज़रिए से मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शामिल हुआ। यहाँ 5,500 ह्यूमन राइट्स हैं लोकल, लेकिन मुझे एजाज़ है कि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काम कर रहा हूँ और 52 ममालिक में जितने इदारे होते हैं, 52 ममालिक में जितने इदारे हैं, चाहे वो NGOs हों या दीगर शोबों के इदारे हों, उन तमाम को मैं रिकमेंड करता हूँ और इस तरह से जो है इंसानियत की फलाह के लिए बड़े पैमाने के पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा हूँ। और फिर ये कि औरंगी का भी, औरंगी में 73 से मैं रहायश है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मौके आए, मैं शहर दिया भी, गुलशन इकबाल में अभी मेरी जगह है, लेकिन दिल नहीं लगा अपने लोगों में आके आज भी मौजूद हूँ। यहाँ मोहब्बतें मिलती हैं अपने लोगों में और यहाँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सादगी है, मोहब्बत है, खुलूस है, अपनाइयत है, वो हमें वहाँ नहीं मिली। मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 73 से, उस ज़माने में हम लोगों ने कारताने मशरिक़ बनाई थी एक तंजीम, जितने शायर अदीब थे हम लोग औरंगी में, हमने आगाज़ किया था इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में काविश उमर साहब भी थे, मुबारक मुंगेरी थे, डॉक्टर नियाज़ साहब होते थे, बड़ी शख्सियात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसे ऐसे चिराग जलाए कि पूरी दुनिया में इस वक्त काम कर रहे हैं, शुरू से ही शौक़ था। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया में जितने ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पे काम होता है वो एक इंटरनेशनल इशू है, कोई लोकल नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा माहौलियात पे काम बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ इदराक भी नहीं है, शोर भी मैं समझता हूँ कुछ नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये आर्टिकल इंटरनेशनल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आर्टिकल नंबर 29 सेक्शन 1 जो है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे इनको जोड़ दूँगा। तो इसके लिए एक ऐसी तकरीब आप कर लेंगे कि बाकायदा उसमें मैं आप लोगों के एप्लीकेशन का लेटर भी दे दूँ उस मौके पर, ताकि उसके हवाले से एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और फिर ये बाज़ाब्ता तौर पे आप जब काम करेंगे तो आप इसको लेके बाकायदा यूनाइटेड नेशन के जिनेवा कन्वेंशन तक पहुँच सकते हैं। इतना बड़ा काम है और ये आप लोगों का खुलूस, मोहब्बत और दिली लगाव था कि अल्लाह ने मौका फराहम कर दिया। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ये पहली रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। और भाई इसके साथ साथ गाय बगाए जो भी उससे ताउन होगा, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ ह्यूमन राइट्स की वजह से और कई शोबे हैं, सहाफ़त भी है मेरे साथ, ह्यूमन राइट्स भी है। जंग से मैंने आगाज़ किया था सहाफ़त का, सैयद रईस अमरवी साहब के उस वक्त भाई थे सैयद मोहम्मद तकी, जंग के जो एडिटर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरे लिए 57 शख्सियात ने पाकिस्तान की लिखा है। अहमद फराज मेरे दोस्तों में से थे, जोन एलिया मेरे दोस्तों में से थे, इफ्तिखार आरिफ मेरे दोस्तों में से हैं। तो ये बड़ा एजाज़ है कि उनके साथ हमने मुशायरे पढ़े और फिर लोगों ने मुझ पर लिखा। मैं तो अपने आप को बहुत खाकसार समझता हूँ, औरंगी के लोगों को कम निगाही से देखा भी जाता है, मैंने महसूस किया, लेकिन ऐसे हाल में मैंने अपने आप को अल्लाह ने जो फ़न दिया था उससे मनवाया भी। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मेरे शागिर्द इस वक्त। तो बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों के जज्बे को देख के। ख़वातीन जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसमें पूरी दुनिया में ख़वातीन के 35% कोटा होता है बाकायदा। आपको पता होगा 2% कोटा था, मेरी कोशिशों से 35% हुआ, वो भी बता दो आपको। वो ये है कि जैसे स्पोर्ट्स में ख़वातीन पहले नहीं होती थी, फोर्सेस में है नहीं होती थी, दीगर और कई शोबे हैं जिनमें ये नहीं होती थी, लेकिन 35% कोटा करवा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ा काम। एक और रिकॉर्ड आप लोगों को मैं बता दूं कि 2003 में जो आलमी जंग छिड़ने वाली थी, उस ज़माने में जो एक कमेटी बनी थी इंटरनेशनल पाकिस्तान से, उसमें मेरा नाम शामिल किया गया था। 2003 को वर्ल्ड वार जो रुका है उसमें मेरा यानी ताउन भी शामिल रहा है। उस कमेटी का मैं रुकन था। 2003 का जो वर्ल्ड वार आलमी जंग जो रुकी है उसमें मेरा भी ताउन शामिल रहा है। तो ये भी हिस्ट्री में एक चीज़ लिखी जा रही है और ये है। तो ये इस तरह से हमें काम करने का शौक़ रहा हमेशा। कोई लोग पागल कहते थे, कोई दीवाना कहते थे, कोई कुछ कहते देख के, लेकिन अपने सफ़र हमने जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इत्मीनान है कि वो इस शेर के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि थके थके से मुसाफिरों को निशान मंजिल बता चले हैं, थके थके से मुसाफिरों को निशान मंजिल बता चले हैं, हवाओं से भी न बुझ सकेंगे चिराग ऐसे जला चले हैं।
والوں سے لاکھوں سے ادھار مانگتے ہیں, قرضے مانگتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں قرضوں کی وجہ سے, علاقہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی جو اصل ینگ ایج میں بننا ہوتا ہے وہ وقت ضائع کر جاتے ہیں, اور جب بڑھاپا آتا ہے اور بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اس وقت ان کی سکی آدمی پوچھتی کہ آپ نے جوانی میں اپنے وقت جب صحت تھی آپ نے اس وقت کیوں اپنا نہیں کیا, دوسروں کے باپ تو یہ کر چکے ہیں. ہمیں اس وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اس وقت کے لیے سوچنا ہے, مستقبل کے لیے سوچنا ہے کہ ہم بزرگ ہو کے اپنے بچوں سے بات نہ سنیں, اپنے بچوں سے بات نہ سنیں کہ باپ یا ماں ہو کے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, آپ نے جوانی میں کیا ہماری جوانی کے لیے سوچا. تو آپ لوگوں کو اس دفعہ الیکشن میں اچھے بندوں چننے ہیں, پارٹیوں کے پیچھے جا کے نہیں. میں کراچی کا واحد سوشل ورکر ہوں جو اکیلا نکلا ہوں اس جنگ میں, جو اکیلا 4 سال سے لڑ رہا ہوں. میرے ارد گرد کوئی آپ کو بلینر نہیں ملیں گے جو مجھے فنڈنگ کریں گے کہ آج آپ کا میں یہ کراؤں گا, آج آپ کا یہ کراؤں گا. سیاسی میں تو یہی ہوتا ہے نا, 6 امیر پکڑے, انہوں نے کہا اچھا اس کو جتا دیتے ہیں, یہ آئے گا تو ہم یہ ٹھیکے کے لے لیں گے, یہ اپروول لے لیں گے, یہ ایسے کام کرا لیں گے اور بچ جائیں گے. میرے ارد گرد آپ کو صرف عام آدمی یا حدود عام آدمی ملے گا, کوئی آپ کو بڑا آدمی نہیں ملے گا. نہ میں ملتا ہوں کسی سے. مجھے ڈیفینس میں کہتے ہیں آپ یہ کام کرو, میں نے کہا نہیں, میرا دل, میرا دوسرا گھر, میرا MA 252 MA 244 ہے جس میں سرجانی منگو بھی رہتا ہے. میں اگر اس جگہ کے اوپر کام کروں جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے, آلریڈی لوگوں کے پاس پیسے ہیں, تو مجھے اس جگہ پہ کام کرنے کا کیا فائدہ. میں تو اس جگہ پہ کام کروں جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کہ اگر میرے پریشر, میری محنت سے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اللہ کے آگے سوچوں. اپنا یہ ضرور سوچنا ہے, اس دفعہ نہیں سوچیں گے تو خدا کی قسم پھر آپ کا کوئی بھی نہیں سوچے. اس دفعہ سوچ لیجیے گا. اگر آپ کی سڑکیں اچھی بن جائیں, آپ کو لائٹ مل جائے, آپ کو پانی مل جائے, آپ کو گیس مل جائے, کوئی گھر میں بے روزگار نہیں ہوگا, کیونکہ سارے پاکستان کے کام چل رہے ہوں گے. اور ہر بندہ, کوئی درزی ہے تو اس کی دیہڑی چل رہی ہوگی, کوئی مکینک ہے تو اس کے بعد بجلی ہوگی تو کام کرے گا. تو آپ لوگوں کا وعدہ ہے اپنے حلقے میں اچھے لوگوں کو گیا. تو میں پہلے دن انٹر ہوا تو ایک گلی میں مجھے 7 خواتین نے بلا دیا, ادھر آؤ ہمارا بھی دیکھو. انہوں نے بڑی گاڑی دیکھی تو انہوں نے سمجھا کہ منسٹر ہیں یا فلاں ہیں. میں چلا گیا, وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے کے گئے. ان کے گھر میں گھٹنے تک گٹر کا پانی تھا اور کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا. انہوں نے بلاک رکھے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہیں کھانا بنایا. اور 7 کی 7 بزرگ خواتین کینسر پیشنٹس تھیں. اب وہ کہتی ہیں دیکھو ہم ایسے زندگی گزارے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم رکشے میں بھی جائیں, رکشہ بھی تو 500,000 لے گا آنے جانے کا. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو ان کا سیوریج نہیں. میں نے اس وقت پھر یوسف پور پہ وہ 200 گلیاں سیوریج کروائی کہ جہاں پہ سیوریج کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اور میں نے وہاں پہ کام کرایا الحمدللہ. پھر لوگوں نے میرے سے بہت کیا. اس کی پہچان کے لیے میں نے وہاں چرنگیاں بنائیں کہ یوسف پور کی آتا دعا چوک بنایا, یہ ساری چیزیں بنائیں. اس علاقے میں لوگ آنا شروع ہوئے. رکشے والا نہیں آتا تھا, وہ ڈوب جاتا تھا. تو میں نے جب یہ چیز ساری دیکھی, لوگ اتنا میرے پیچھے کہ آپ وہ بھی کرتے, تو میں نہیں کرا سکتا تھا. میں کتنا کرا سکتا ہوں؟ اگر میں 10 لوگ کال آ رہی ہیں اس میں سے 1 کرا دوں گا, 2 کرا دوں گا, 8 کو انکار کروں گا تو وہ شاید میرے خلاف ہو جائیں, مجھے برا سمجھے. ہم نے بہرحال اللہ کو جواب دینا. میں نے پھر کیا کیا, لوگوں کو وہاں سے پروٹیسٹ کے لیے ہم پریس کلب کے لیے ہر جگہ کے اس علاقے کے لیے اس علاقے کی پہچان میں نے بنا لی یوسف پور. آج اگر آپ میڈیا کسی سے پوچھیں گے یوسف پور تو اس سے پہلے میرا نام آپ کو بتائیں گے. میں نے 13-14 دفعہ پریس کلب میں پروٹیسٹ کرایا. اچھا یہاں پروٹیسٹ لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں آ جائیں گے 20-30 لوگ 2-4 لوگ پر جائیں گے, گانے بنائیں گے, تصویر کھلائیں گے اور فوراً آگے بڑھیں گے. یہاں سے پریس کلب جانا بڑا مشکل ہے. آپ کو بسیں چاہیے, آپ کو گاڑیاں چاہیے, آپ کو پورا سسٹم چاہیے, ساؤنڈ سسٹم چاہیے. وہ بہت مشکل کام. میں نے مشکل کام چنا. میں نے کہا قریب جا کر اس علاقے میں بات شروع ہوگی, یہیں پہ ختم ہو جائے گی. پھر میڈیا والے بھی اتنی دور نہیں آتے کہ ہمارے پاس بھی پیٹرولوں کے پیسے نہیں, کورونا کے درمیان جتنے تھے. تو ادھر سے میں نے ان کا نام یوسف پور کا اٹھایا, جہاں پہ اب نالوں کا اور قرآن میں آپ کا جو کام اسٹارٹ ہوا اس میں نے بڑی محنت کی. اس کے لیے میڈیا میں پریکٹیکلی ان لوگوں کے کہ آفتاب جہانگیر میرے گھر آ کر کے پروٹیسٹ نہ کرو. میں نے کہا آج اگر میں رک گیا
तो ये लोगों के ऊपर खौफ नहीं रहेगा और ये कभी काम नहीं करेंगे। उन प्रोटेस्टों से आज इस NA 252 की डेवलपमेंट हुई। फिर मैंने कहा कि मैं इन लोगों को कैसे काम करवाऊँ लोगों से, मकसद काम कराना है। आप देख लें किसी की और ख़राब हो चुका हुआ है और गटर खुल चुके हैं और नाले खुल चुके हैं, हर बंदा 2 नंबर कंस्ट्रक्शन करके लगाता है, दिहाड़ी लगा के चला जाता है और गरीब वहाँ का भाई है। मैंने इसको अपने आप को कैंडिडेट लॉन्च किया, मैं बाई इलेक्शन में भी कैंडिडेट था और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक प्रेशर आया कि यार ये तो हमें बीट कर देगा तो हमारी जगह आ जाएगा, तो उनसे मुझे काम कराना था और फिर इन लोगों को मैं राह पे लेकर आया। आप सब लोगों से एक बात है कि आप लोग खुदा के खौफ और खुदा की कुछ उम्मीदी के लिए नहीं। आज आप देखें बहनें बेटियाँ, आपके बच्चे भी होंगे, घर आपके भाई होंगे, जो कमाई उनके वालिदैन होंगे, इसी तरह आपके बच्चे, उन सब को संडे में छोड़ के आप एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छी मीटिंग के लिए करते हैं। ये लेकिन संडे में किसी का बच्चा जॉब कर रहा होगा, किसी का शौहर कर रहा होगा, किसी का भाई, किसी का बेटा, वो इसी दिन टाइम देते हैं, उठते हैं आराम से। लेकिन आपने इंसानियत के लिए, इस इलाके के लिए वो टाइम इस मीटिंग को इसलिए दिया कि आप लोगों का एक कॉज है, जो आप ग्रीन पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, आपका ख्वाब है कि मैम कितनी दूर से आई हैं। आजकल तो लोग शादियों पे पेट्रोल ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं आते, तो आप एक मीटिंग के लिए आए हैं, तो ये कितनी ग्रेटनेस है। मैं इनसे भी दूर से आया हूँ, मैं तो अब क्योंकि देखें फारसी साहब ने भी कहा, अब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी इस बेसिस पे कर रहे हैं कि सारा सोशल वर्कर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुलामी से लेकर रहे हैं कि हम इन लोगों के पीछे आगे पीछे रहते हैं। आज भी आप लोग इसी तरह रहेंगे तो हमें कोई काम के लिए इनके आगे पीछे रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ये काम नहीं करते। आज आपको अगर आप लोगों ने देखा हो 2008 को हम देख लेते हैं कि वहाँ से मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ तो पॉलिटिकल आया। 23 साल में, 15 साल में, उससे पहले 23 साल हो चुके हैं। आपने क्या तरक्की की? आपको ना रोडें आपकी आ रही हैं, पहले आपकी गैस आ भी जाती थी, अब आपकी गैस भी जाने का टाइम आ गया। पहले पानी आ भी जाता था, वो भी नहीं आ रहा। कभी पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, बिजली का कॉन्सेप्ट एक ख़त्म हो चुका, जैसे कारोबार ख़राब हो चुका। ये सब चीज़ें बेर करके घर की बेगम खातून जो घर चलाती है, शौहर ने घर बाहर से लड़के आना तो उसने सारा गुस्सा उस पर उतारना, खाना नहीं दिया, वो बेचारी गैस है नहीं, लकड़ी लाएगी कहाँ से, पानी है नहीं तो भर के आएगी, उसने सारा गुस्सा उसी बहन बेटियों में हमारी उतारना है कि और आना है, फिर लड़ाई झगड़ा होना है, फिर बच्चों पे हाथ उठाना है। और अच्छा, अब वो भी सुबह अगर जाएगा, लाइट नहीं होगी तो नींद बगैर लाइट के सोएगा कैसे गर्मी में, सर्दी में? सर्दी में सो भी जाएगा, गर्मी कैसे गुजारेगा? तो जब दफ्तर में गंदे कपड़ों के साथ जाएगा, जूतों के साथ जाएगा, तो दफ्तर वाले उसको धुतकारेंगे, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। वो जहाँ खड़ा बेचारा उससे नीचे जाएगा, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे तो तैयार भी हो जाता है। अब आप देखें, उसके बाद मोटरसाइकिल आया तो इन टूटी रोडों की वजह से जो उसकी इनकम है वो 6, 7, 8 हज़ार तो मोटरसाइकिल मेंटेनेंस पड़ जाती, गड़ों में उठाएगा। अब मोटरसाइकिल नहीं करेगा तो रिक्शे में वो जा नहीं सकता, बसों में जाएगा तो टाइम पे आ जा नहीं सकता। हर मर्द औरत फंस चुका है। औरतों को भी यही सोचना चाहिए कि मर्द किस तकलीफ़ से जा रहा होता है कि रास्ते में बाइक पंचर है तो उसका सारा पैसा वो लग जाता है, पहुंचते हुए उसकी वजह से लेट हो जाता है, पैसे नहीं होते तो मोटरसाइकिल मेंटेनेंस नहीं होती तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। वो बॉस की बातें सुनता है, और वो सुनता क्यों है? वहाँ से घर चलाना है, उसने बेगम के लिए खाने का करना है, बच्चों के लिए करना है। उसके बाद अगर घर वाले बच्चे बेगम भी उसको जवाब दे देंगे तो उसकी ज़िंदगी रह क्या जाएगी, चलती फिरती लाश हो जाएगा। इसलिए हर एक को एक दूसरे की गलती, लड़ाई झगड़ा, आप देखें मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो उसको बर्दाश्त करके सुने और खामोश हो जाए। जो बाहर से कमा के आया था, अगर औरत कमा के आई और घर में मर्द बैठा हुआ है तो वो सुन लेगा। इसी से ज़िंदगी गुजरनी। हर कोई ज़हनी मरीज़ हो चुका हुआ है। क्यों मरीज़ हो चुका हुआ है? पैसे नहीं है। फिर हम वोट मांगने जाते हैं तो फ़ौरन डिमांड आ जाती है कि गैस ला के दे दें, पानी की लाइनें लगा दें, बिजली का लगा दें, बच्चों को रोज़गार दिला दें, शौहर को ऐसे कर दें, इतने पैसे। हम निकल रहे हैं। आपका बच्चा जब पैदा होता है तो क्या आप उसको पैदा होते साथ ही कहते हैं नौकरी लेके आ भाई, कमा के ला के दे बेटे को? पहले आप उसे पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तो आप उससे तनख्वाह में मांगेंगे।
آپ کسی اچھے بندے کو اگر آپ اپنی ڈیمانڈ پہلے کہہ دیں گے تو آپ اس کی ہمت ختم کر رہے ہیں، اور آج اسی ڈگر پہ چل رہا ہے ملک کہ وہی پرانے لوگوں کو امپریس ہو کے کہ جی میری تو وہ پارٹی ہے، میں نے اسی کو ہی دینا ہے۔ اچھا، کسی بھی پارٹی نے آپ کا کیا کیا؟ آج میں گلشن سے آئی ہیں، آپ ان کے علاقے کا بھی حال دیکھ لیں، سر مدیر سے، میں ڈیفینس سے میرے علاقے کا بھی حال دیکھ لیں، کسی کو فکر نہیں ہے علاقے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں ایک علاقے کا لیڈر ہوں تو میں نے اس کی رایا کی ہر چیز کو میں نے پورا کرنا ہے، نہیں تو بہت بڑی پکڑ ہونی ہے۔ رب نے نہیں چھوڑنا، کبھی میں نے چنا، تجھے الیکٹ کیا، اس کے بعد تمہیں اپنا ہی گھر چلایا، تمہیں اپنے قوم کا تو نہیں چلایا جن کے تم لیڈر ہو۔ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم دلوں کو صاف، بغیر مقصد کے، بغیر لالچ کے، ہماری جو ٹیم ہے، میں نہیں تو آپ جس حلقے کے ہیں، مثال کے طور پہ یہ پی ٹی آئی کی ہے اور ان کے علاقے میں کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا بہت اچھا آ گیا ہے، جو واقعی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جذبہ ہے اس کے اندر، تکلیفوں میں جاتا ہے، تو میں ان کو اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے، میں کو اپنی پارٹی چھوڑنی چاہیے، رب کو انہوں نے بھی جواب دینا ہے۔ یہ صرف ووٹر کے بعد جو ایم این اے ایم پی بنتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا، اس نے جواب نہیں دینا۔ آپ جو بنواتے ہیں جواب تو آپ سے بھی طلب ہوگا کہ آپ نے کیسے دی، خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑنا ہے۔ کسی پارٹی کا بھی کوئی ووٹ جو بھی کانٹیسٹ کر رہا ہے اچھا ہو، اس کے پیچھے جائیں۔ آپ کے پاس یہ 2.5 مہینے ہیں، اس کے لیے کام کریں، اس مقصد کے لیے کریں کہ وہ آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، بزرگ ہے، اور اس کو لا کے اپنا علاقہ بنوا لیں۔ تو اگلے 5 سال اگر آپ نے لیڈر سلیکٹ نہ کیا اپنے علاقے کا، وقت نہایت برا ہے، مزید برا آتا جائے گا، نہیں پوچھے گا۔ اور دیکھیں، ایک لیڈر ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، وہ پیسے لے کے ٹکٹ بیچ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس سے پیسے لے کے دیتا ہے، اور ایک غلط آدمی کو آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کہتا ہے آپ ووٹ کس کو دیں۔ ایک لینڈ گریبر کو آپ ووٹ دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر کہنے کا، کس اسلام نے کہا ہے آپ کا لیڈر ہے، کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، کسی پارٹی کا لیڈر کوئی لیڈر ہے، اس کی عزت کریں، لیکن اس کو آپ کہیں کہ پھر آپ نے، ہم آپ کی عزت کریں آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے، آپ ہمارے علاقے میں پھر کینڈیڈیٹ بھی اس لیول کا دیں جس لیول کے آپ ہیں، کیونکہ جو بھی غلط بندہ آئے گا وہ غلط کام کر کے ہی کھا کے ہی جائے گا۔ آپ لوگوں کے حالات، ہم سب کے حالات اسی طرح ہیں۔ اور دیکھیں، جوانی سیاسی ورکروں نے اپنی ضائع، آج میں ان کو دیکھتا ہوں، وارسی صاحب 40 سال ان کی سیاست ہے، آج انہوں نے 40 سال میری نظر میں ضائع کیے، آج جہاں کھڑے ہیں، اور اب جو یہ 61 گروپ کا کام کر رہے ہیں، یہ سیاسی کام سے بے انتہا بڑا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، انہوں نے اپنی نوجوانی، کتنے ورکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج وہ آئے گا تو مجھے نوکری دلائے گا، میرے بچوں کا کام کرے گا، اور اس کی وجہ سے یہ نوکریاں نہیں کرتے۔ جتنے مرد زراعت ہیں وہ نوکری نہیں کرتے، خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ہم نے تو اس کے لیے یہ کیا۔ آ جائیں 99 کے حوالے سے، یہ 99 کے حوالے سے ایک کرنا ہے سر۔ آ جائیں آگے آگے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں نہیں میں معافی چاہتا ہوں سر ارے بھائی، تھینک یو سر۔ لفٹنگ میں تو کم سے کم کنجوسی نہیں کرو بھائی، جو مہمان آئے 61 گروپ کے اندر، 99 گروپ میں کلپنگ زوردار ہونا چاہیے، زوردار کریں۔ ابھی سب جانے کے فکر میں ہیں، تشریف لائے، آپ نے ہماری ہمت بڑھائی، اور ہم اپنا دینی کام کر رہے ہیں، آپ سماجی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں مل کے ہی کام چلتا ہے۔ میں بھی صوبہ فاؤنڈیشن ایک چلاتا ہوں، تو کبھی آپ مجھ سے رابطہ کریں، وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تاکہ سارے کھائیں گے، میں معافی نہیں، میں نے بہت بڑا عادل بھائی، نمبر میرا ہے
जी जी जी, शाहीन के पास है नंबर आपका सर, भाई ये तो मेरा बेटा है, मैं ले लूँगा। सारे लड़के मतलब ये खास किसी फौजी का बेटा है। मेरा ना नंबर होगा जी, आ गया। नंबर तो है ना आपके पास भी है मेरा, मैं तो ढूंढ के निकालता हूँ भाई ऐसे लोगों को। बहुत शुक्रिया सर, आइए सर, मेरा सब काट दिया सारों को। सर वो तस्वीरें, एक मिनट सर, सर यहाँ तस्वीरें बनानी है, मेरा कुर्सियाँ मेरा सवाल है ये लेडीज़ों के साथ। सर इधर आप तस्वीरें बनवाना पहले, एक तो काम है सियासी, तस्वीरें बनवाना। आ जाइए आप लोग, लेडीज आ जाएंगे घर पे सब। अरे कर दो ना, आए सर नंबर से अरे कहाँ भी खड़े हो रहे हैं, जरा साइड में आइए, थोड़ा घूम दे। पहले लेडीज़ आइए आइए, किसी यहाँ से जगह दे दें। आ जाए इधर। 1 2 7 ये आलम साहब यहाँ तो ऐसे आ जाएं, इसमें अच्छा ऐसे आ जाए। स्पेस नहीं बन रही है, चलो सर आ जाएं, दो दफा में बनवा लेंगे। हाँ 2 दफ़ा में बनवा लें। लेडीज आ रहे हैं। और एक ग्रुप लेडीज के ग्रुप आ जाए भैया, सारे लेडीज आ जाएंगे। आ जाए भाभी, आप भी आओ ना, आ जाए आप लोग, एक लाइन ग्रुप बना लो खुद। आए ना, आप ही आए ना, रेडी कर दो। अरे यहाँ तो आए, चले आ जाए इधर, आ जाए 1 मिनट में। आपके पूरे पाकिस्तान में पहली डिसीजन मिलेगी आप लोग। अरे ये जगह का कानून हम कर लेंगे। आप जगह जगह और इंतजाम भी हमारा, इंतजाम भी हम। मकसद रजिस्ट्रेशन बड़ा काम हो जाएगा ना हमारा, बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 5-5 10-10 साल लोग धक्के खाते जी हैं। हाँ, मुझे ये पता है। अगर आप ये कर देंगे तो बहुत आसान होगा आपका। सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब, ये एक रवाई 99 का बहुत अच्छा नहीं होता। बिल्कुल मैं सबकी बात समझ गई हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल। सर इस्तेकबालिया कैसा किया जाए, थोड़ा सा वो कर देना, किस तरह इस्तेकबालिया करना है ये बताएं आप। वो मेरे कर लेंगे आप। ठीक है, ये तो मैं आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ये कोर कमेटी में और सर एक बात और, सही है ना। एक बात और, ये जो 99 जो हमारा इदारा बन गया, इसके जो कार्ड है ना वो आप डिज़ाइन करें। आज भी जो लेडीज आई थी वो भी कह रही थी हमें कार्ड बनाना है ग्रुप का, अब ये है कि मेंबर्स कार्ड का। का सिलसिला जो है ना आपके पास होगा, आपको दे देंगे। ये आलम भाई के ऊपर है, जैसे ये कहेंगे मेरे आसिफ भाई ये पूरा हम लोग कमेटी में डिसाइड करके मंशूर सारी चीजें ये जैसे कहेंगे आप वैसे हम और करेंगे। ये जो कार्ड बना हुआ है इसमें थोड़ी सी पहले की इसकी ये अब खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बस नहीं, मतलब वो थोड़ी सी रद्द-बदल कर सकते वो हो हैं। जाएगा ना वो। देखें अभी जो आपका बनेगा, जो भी चीज़ बनेगी ना, 99 पहले ये आपकी सारी चीज़ें लोकल थी, बात समझ में। हाँ अब मैं जो भी डिज़ाइन कर दूंगा ना वो इंटरनेशनल हो जाएगी। या इसीलिए इंटरनेशनल कानून भी उस पर दर्ज होगा। दर्ज होगा। इंटरनेशनल कानून भी इसके तहत ये इदारा हमारा रजिस्टर्ड होगा, वो कानून भी और होगा। उस दिन जो बैनर लगेगा वो बाकायदा यूएनओ के हवाले से बैनर लगेगा। हाँ, मैं फिर ऐसा करते हैं, प्रेस क्लब में करा लेते हैं। सबसे अच्छा है। करा लेते हैं। आपका सर आ रहा है पूरे। प्रेस क्लब में करा ज़्यादा वो भी हो जाएगा और प्रेस क्लब में। जो प्रेस क्लब के लिए कौन सा दिन मौजूद रहेगा आप लोग यहाँ बता दें। संडे की मुनासिब है ना। संडे का फर्स्ट डे के प्रेस क्लब में हम इतवार का टाइम ले लेते हैं उनसे, इनके तवज्जो से कुछ और कम हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा। ठीक है ना जाकिर भाई, प्रेस क्लब में उधर मेरे वो हमारे साथ के ही है, प्रेस क्लब में ही है, इमाम हसन इमाम सिद्दीकी।
आपका हाथ बस सही है, वो कर लेंगे आप। और मैं जगह कर दूंगा, बाकी हम लोग ताकि आप कि उस दिन जो बैनर लगेगा वो यूनाइटेड नेशन आप लिख के दें, हाँ। आप लिख के दें या डिजाइन करके मैं डिजाइन करके भेज आप इसमें बना लेंगे पैनफ्लेक्स ठीक है, या परसों अच्छा, का उसमें आपकी तस्वीरें आपकी आएंगी और ये और बैग भी उतार के दो। बासी साहब बानी आलम साहब की आएगी। एक बैग आप में लोग लेके जा रहा हूँ। मेरी डालते तो डालते, नहीं तो मैं तस्वीर का टॉपिक नहीं हूँ, डाल दे तो सही है। डाल दे मैं भी अच्छा, लेकिन आप लोग अपने पासपोर्ट साइज तस्वीरें भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे मुझे। आलम साहब पासपोर्ट साइज तस्वीरें व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग अपनी अपनी भेज दीजिएगा। आनंद भाई आपको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और एक बात नहीं, ये तो आप ले जाना। ये किस काम का? ये साहब है पानी ऐसा बनेगा। सही है, छोड़ दो, उसको ठंडा कर दो। हाँ आज से आप आने आप लोग का ऑर्डर चेंज हो सही है। वो कर बैठे हैं। आप पानी 99 कोऑर्डिनेट कर मुझे आपका डेटा भी चाहिए। सबको बहुत बहुत मुबारक हो 99 ग्रुप। डेटा देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन होगी ना, जी हाँ। डेटा दे दीजिएगा यार। चलो ठीक है। कौन से डेटा चाहिए आपको? इनके नाम और बियर एड्रेस वगैरह सब जो NIC के सभी सर मेरा कार्ड तो बना हुआ है वैसे। सब कैंसिल हो जाएगा। सर्टिफिकेट जो बनेगा इनका उस पर डेटा चाहिए। हाँ मैं ले लूँगा सब। तो उसमें सब कुछ आप भेज दीजिएगा मेरा नाम और वो ये जो आप देखें अभी चले जाकिर भाई भी यहीं पर है, जिनसे आप हो गए बानी, ठीक है। आप जो एक ग्रुप होगा ये नहीं, अब सदर आप जिसको बनाना चाहते हैं बना लें, ठीक है। मैं बताऊँगा। अब अभी वो बाद में चल ही वो रहेंगे बाद में ना। कर अभी लेंगे। बाद में ये चीजें मीटिंग के बाद हो जाएंगी। अभी तो खैर ये तैयारी करने का पुलिस को हाँ आप ही करें बस। हमारी मीटिंग आज से हो जाएगी। वो आराम से मतलब बैठ के बात करेंगे। हाँ ठीक है जी, जो शख्स जो भाई जाना चाहते हैं इजाज़त। तो ये प्रॉब्लम है। आई नॉट डेली आई डोंट माय ट्रांसपोर्टेशन हफ्ते में एक दिन या महीने में कुछ महीने में एक दिन तो उस दिन में मैं कोऑर्डिनेट चाहता हूँ, मेरा कोऑर्डिनेट होता है कि मैं वहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी आ जाऊँ, तो वो हम आपस में कर लेंगे। अगर वहाँ का हम करते हैं आप लोग डिस्कस करके ना, वो अपना प्रोग्राम सपोर्ट कर लेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर मुझे कैसे चाह रहे हैं आप, क्या व्हाट कैन बी व्हाट्सएप नंबर ले लिया। हाँ हाँ तो बेटा मैं मीटिंग सर एक मिनट। आगे देखें। 99 ग्रुप का ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।